السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے ایک بار پھر سے آپ کا میرے چینل ذریعہ لینڈ میں۔ اسلام کی فتح کا آغاز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 11 ہجری یعنی 632 عیسوی میں، تو عرب دنیا ایک عجیب حالت میں تھی، نہ پوری متحد تھی نہ پوری متفق۔ عرب کے قبیلے اسلام قبول کر چکے تھے، مگر ان کا نظام ابھی بھی ٹرائبل لائلٹی پر مبنی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اسلام ایک قوم بن کر زندہ رہے گا یا قبیلے دوبارہ پرانی روایات میں لوٹ جائیں گے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو ان کے سامنے یہ سب سے بڑا امتحان تھا۔ یہ دور صرف پولیٹیکل سروائیول کا نہیں تھا، یہ اسلام کی آئیڈیالوجی کی آزمائش تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ کیا، انہوں نے پوری ہسٹری کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے ایک سینٹرل حکومت کا کانسیپٹ دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف مدینہ تک محدود تھا، مگر اب پوری عربیہ میں اپلائی ہوا۔ ریدہ وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کئی قبیلے اسلام سے ہٹ گئے، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ نے نئی نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ ابن سعد اور طبری جیسے کلاسیکل سورسز بتاتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا۔ یہ جنگ صرف ٹیکس ریبیلین نہیں تھی، بلکہ اسلام کے ایمان اور کلیکٹیو آئیڈینٹیفائی کا امتحان تھا۔ اگر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت قبیلوں کو چھوڑ دیتے تو اسلام شاید کبھی عرب کے حدود سے باہر نہیں نکلتا۔ ریدہ واس نے اسلام کو دوبارہ ایک نظام بنا دیا، دین حکومت کا ایک مرکزی ماڈل۔ ڈونر کے مطابق کیلپیٹ کا کانسیپٹ پہلی دفعہ اس وقت انسٹیٹیوشنل فارم میں آیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ریاست کے طور پر نہیں بلکہ امانت کے طور پر سمجھا۔ وہ کہتے ہیں، میں تمہارا بہترین نہیں ہوں، مگر تم لوگوں پر ذمہ دار ضرور ہوں۔ اگر میں ٹھیک کروں تو میری مدد کرو، اور اگر میں غلط کروں تو مجھے سیدھا کرو۔ ڈونر اس کوڈ کو پروٹو اسلامک پولیٹیکل کانٹریکٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، یعنی اسلام میں حکومت کا کانسیپٹ کسی کنگ یا ایمپرر جیسا نہیں بلکہ جواب دہی پر مبنی تھا۔ یہ اس وقت کا بائزنٹائن اور پرشین کنگز کے مقابلے میں بالکل نئی سوچ تھی۔ پہلی فتح عراق اور سیریا کا سفر۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عربیہ میں امن قیام کر لیا تو ان کا دھیان باہر کی طرف گیا، خاص کر بائزنٹائن امپائرز جو روم میں تھا اور سسنین یعنی پرشیا کی طرف۔ ان دونوں امپائر کا زوال پہلے سے شروع ہو چکا تھا۔ بائزنٹائن امپائرز کرسچن، روم امپائرز انٹرنل فائٹ سے الجھے ہوئے تھے۔ پرشین امپائرز میں پولیٹیکل کرپشنز اور سکسیشن کرائسس چل رہے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت کو ڈیوائن اپرچونٹی کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق اور سیریا دونوں فرنٹس پر بھیجا۔ یہ کمپین صرف لوٹ مار کے لیے نہیں تھی، یہ ایک مشن تھا ٹو اسپریڈ دا ڈومینیشن آف دا بلیورز۔ اسلام کے پہلے لشکر کسی قبیلے کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، وہ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کر رہے تھے۔ بلیورز موومنٹ سب سے اہم نظریہ یہ ہے کہ اسلام کا پہلا دور 632 سے لے کر 666 عیسوی تک صرف مسلمان سٹیٹ نہیں تھا، بلکہ ایک بلیورز موومنٹ تھا جس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ مونوتھیسٹس بھی شامل تھے جو توحید پر ایمان رکھتے تھے۔ ان کے مطابق جب یہ موومنٹ نے فتح شروع کری تو یہ لوگ پولیٹیکل یا اکنامیکل مقصد سے نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ یہ خود کو اللہ کے مخلص بندے سمجھ کر نظام عدل پھیلانا چاہتے تھے۔ پہلے مسلمان صرف اسلام کے فالوورز نہیں تھے، وہ مومنین تھے۔ ان کا مشن تھا ایک ایسا نظام قائم کریں جہاں صرف اللہ کا حکم چلے، نہ کہ کسی بادشاہ یا کینگ کا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور عراق کی فتح۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 633 عیسوی میں عراق اور دات السلس پولیس اور ہیرا کے علاقے فتح کیے۔ ان جنگوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام پہلی دفعہ عرب کے باہر نکلا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر جگہ پر ایک مشق یعنی ٹریٹی بنائی جس میں کہا گیا جو اسلام قبول کر لیں وہ ہمارے بھائی ہیں، اور جو نہیں کرتے ان سے ہم جنگ نہیں کریں گے جب تک وہ امن میں رہیں۔ یہ امر اور انصاف کا نظام اسلام کا پہچان بنا۔
इन कंट्रीज ने मुसलमानों को एक मॉरल पर्पस दिया और इसी ने उन्हें बाइजेंटाइन और सासियन आर्मीज के मुकाबले में मजबूत बनाया। फिर आती है सीरिया की फतेह। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में सीरिया की तरफ भी जंगें शुरू हुई। ये जंगें एक तरह का डिफेंसिव जहाद थी। बाइजेंटाइन आर्मी ने पहले अरब फॉरेनर्स पर हमला किया था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजनदैन 634 ईस्वी और फिर यरमूक 636 ईस्वी में बाइजेंटाइन को शिकस्त दी। यरमूक में पहली दफ़ा ऐसी फौज लड़ी जो किसी कबीले या सुल्तान के लिए नहीं बल्कि अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के लिए लड़ रही थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर सिर्फ 2 साल 3 महीने रहा, लेकिन इस्लाम की बुनियादी स्ट्रक्चर इसी दौर में तैयार हुआ। उन्होंने 3 सबसे बड़ी चीज़ें दुनिया को दी। इस्लामिक यूनिटी, अरब कबीले दोबारा इकट्ठे हुए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कैल्पेड का कॉन्सेप्ट आया, एक्सपेंशन का फ्रेमवर्क, इस्लाम अरब के बाहर निकला। उनकी वफात के वक़्त इस्लाम अरब के तमाम हिस्सों में फैल चुका था और दुनिया के 2 सबसे बड़े एम्पायर्स बाइजेंटाइन और सासियन के हदूद पर इस्लाम के झंडे लहरा चुके थे। अगर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त जज्बा और यकीन न दिलाते तो इस्लाम सिर्फ अरब का मजहब रहता, दुनिया का पैगाम नहीं बनता। खिलाफत का आगाज़। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इंतकाल के बाद जब उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो इस्लाम स्टेट का दायरा पहले से काफ़ी बढ़ चुका था। अरब के अंदर अमन क़याम हो चुका था, मगर बाहर के मुहिम्मत सीरिया और इराक अभी चल रही थी। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत संभालते ही सबसे पहले ये समझा कि अगर ये मूवमेंट सिर्फ जंगों तक महदूद रही तो ये टूट जाएगी। इसलिए उन्होंने हुकूमत और अदल का निज़ाम बनाया जो इस्लाम का पहला ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जंग तब तक बढ़ सकती है जब निज़ाम इंसाफ पर खड़ा हो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इस्लाम के मुखालिफ 2 सबसे बड़े ताकतवर एम्पायर थे। बाइजेंटाइन यानी रूम जो सीरिया और फ़लस्तीन में था, सस्नैन यानी पर्शिया जो इराक और ईरान के इलाकों में था। दोनों आपस में थके हुए और जंगों से कमज़ोर हो चुके थे। इस हालत को मुसलमानों ने एक डिवाइन मौका समझा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा, जब अल्लाह ने उनके दिलों में कमज़ोरी डाल दी तो हम मजबूत रहें। फतेह शाम सीरिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में पहली बड़ी फतह सीरिया यानी शाम की थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मुहिम की क़यादत की। बैटल ऑफ अजनदैन और यमरूक के बाद मुसलमानों ने हिमस और फिर जेरूसलम तक का सफ़र किया। ये इस्लाम की सबसे यूनिक फतेह थी क्योंकि यहाँ जंग नहीं हुई। बाइजेंटाइन गवर्नर ने अमन के साथ सरेंडर किया और कहा, हम अपनी सिटी की चाबी सिर्फ उमर इब्न खत्ताब को देना चाहते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद मदीने से सफ़र किया, सिर्फ 1 घोड़े और 1 गुलाम के साथ। जब वो बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो अपने कपड़े पर पैच लगा हुआ था, लेकिन उनका अदल ऐसा था कि क्रिश्चियन और जीविस लोगों ने उनका खैर मकदम किया। उन्होंने अमन का रिटर्न मुआहिदा लिखा जिसे आज अहद अल उम्र कहते हैं। उन्होंने लिखा था, उनके गिरजाओं यानी चर्चिस और मबाद यानी टेम्पल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनका दीन उनके लिए है और हम उनके हिमायती हैं। ये जंग तलवार से नहीं इंसाफ से जीती गई। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इजिप्ट की फतेह अम्र इब्न अल-अस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। ये मुहिम इस्लाम की सबसे स्ट्रैटेजिक फेज थी क्योंकि इजिप्ट उस वक्त रोम एम्पायर्स का फूड कैपिटल था। अम्र इब्न अल-अस ने अलेक्जेंड्रिया तक जंग लड़ी और जब फतह हुई तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया उनके किसानों पर कोई जुल्म न हो, उनकी फसल पर ज़कात सिर्फ तब ली जाए जब वो खुशी से दें। मुसलमान यहाँ जबर से नहीं इस्लाह यानी रिफॉर्म्स लेकर आए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में सबसे बड़ी मिलिट्री सक्सेस पर्शिया के खिलाफ थी। ये एम्पायर करीबन 400 साल पुराना था मगर अंदर से करप्ट और टूटा हुआ था। बैटल ऑफ कदीसिया 636 CE। ये जंग साद इब्ने अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लड़ी। मुसलमान ने खौफनाक जंग के बाद रुस्तम यानी पर्शियन जनरल को मार गिराया जिसे फतह उल फुत द विक्ट्री ऑफ विक्ट्रीज कहा गया। इस जंग के बाद पूरा पर्शिया इस्लाम के ज़ेर हुकूमत आ गया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निज़ाम हुकूमत।
द फॉर्मेशन ऑफ इस्लामिक गवर्नेंस कहते हैं। उनके मुताबिक उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को सिर्फ जंगों से नहीं, कानून और इंसाफ से मजबूत किया। अदल और कानून। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर बड़ी सिटी में काजी यानी जज मुकर्रर किए और कहा, काजी वो है जो न धनी से डरे न गरीब से झुके। उनके अदल के वाक़यात बहुत मशहूर हैं। एक गुलाम और एक अमीर का केस उन्होंने बराबर सुना। एक दफ़ा जब उनके बेटे पर जुल्म साबित हुआ तो उन्होंने उसे सज़ा दी। डोनर कहते हैं, जब दुनिया में बादशाह हुकूमत करते थे तो उमर कानून का गुलाम बना रहा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड सिस्टम बनाया जिसे दीवान कहा गया। ये लोगों के नाम, उनकी खिदमत और उनकी मदद लिखी जाती थी। बैतुल मुक़द्दस यानी इस्लामिक ट्रेजरी में हर दिन हिसाब लिखा जाता था। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गैर मुसलमानी सब्जेक्ट्स के हकूक़ रिटन फॉर्म में दिए। कहा, जो गैर मुस्लिम हमारी हिमायत में रहें उनकी जान व माल हमारा ज़िम्मा है। ये दुनिया का पहला लीगल प्रोटेक्शन चार्टर था जो रिलीजियस माइनॉरिटी को दिया गया। जिस दौर में बाकी एम्पायर्स मजहब को मिटा रहे थे, इस्लाम उनकी हिफाजत में खड़ा रहा था। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में फतह के बावजूद लोगों पर जुल्म नहीं हुआ। टैक्स और जज़िया का निज़ाम इंसाफ पर था। किसानों और गैर मुसलमान सब्जेक्ट्स को उनकी ज़मीन पर रहने दिया गया। इस दौर में बैतुल मुक़द्दस में इतना माल आया कि लोगों को स्पेंडिड मिला था। रोड्स, कैनाल्स और मस्जिदें बनाई गई। फौज को सैलरी और पेंशन सिस्टम दिया गया। जब ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अपने दौर के आखिरी दिनों में थे तो इस्लाम पूरे अरब, इराक, पर्शिया, सीरिया और इजिप्ट तक फैल चुका था, मगर उनके दिल में हमेशा खौफ था कि जुल्म ना आ जाए। एक सुबह जब वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे तो एक गुलाम ने उन पर हमला कर दिया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। उनका आखिरी कलमा था, मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझसे ये पूछे कि उमर तूने इंसाफ किया या नहीं। उमर जिस तरह जिंदा रहे उसी तरह शहीद हुए, इंसाफ और ईमान के साथ। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर ने इस्लाम को पॉलिटिकल एम्पायर नहीं बल्कि मॉरल सिविलाइजेशन बनाया। उनके अदल और निज़ाम बाइजेंटाइन और पर्शियन एम्पायर्स के मुकाबले में ज़्यादा इंसाफ पसंद था। कन्फ्यूश ने इस्लाम को सुपर पावर बनाया, मगर उनका मकसद कभी एक्सपेंशन नहीं, डिवाइन मिशन था। इस्लाम का इन्फ्लुएंस उस वक्त की इल्मी और इंसानी सिस्टम में समझ आना शुरू हो गया। ये एम्पायर तलवारों से नहीं, ईमान और इंसाफ से बना। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर 644 से लेकर 656 ईस्वी तक रहा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद जब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो इस्लाम स्टेट दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। अरब, इराक, पर्शिया, सीरिया, इजिप्ट, अर्मीना और नॉर्थ अफ्रीका तक इस्लाम का परचम लहरा रहा था। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इस्लामिक एक्सपेंशन अपनी इंतहा तक पहुंच गया, लेकिन इसके साथ गवर्नेंस और यूनिटी का इम्तिहान भी आया। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर ने जंगों का दायरा अरब के बाहर दूर तक फैल गया, नॉर्थ अफ्रीका, अमेरिका और अज़रबैजान, ईस्ट पर्शिया तक। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आखिर तक इस्लाम मगरिब से लेकर हिंदुस्तान की सरहदों तक पहुंच चुका था। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सबसे अजीम काम था कुरान करीम का जमा करना और एक स्टैंडर्ड मुसहफ बनाना। ये इस्लाम की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल विक्ट्री थी, क्योंकि फतह के बाद मुख्तलिफ इलाकों में कुरान की किरात में फ़र्क आने लगा था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत ज़ैद इब्न तबीत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा की कमेटी बनाई और एक ऑफिशियल कॉपी तैयार की। फिर यह मुसहफ तमाम इलाकों में भेज दिया गया और दूसरी कॉपी जलवा दी गई ताकि इख्तलाफ कम हो। इस अमाल ने इस्लाम को एक अकीदे पर जोड़ा, जहां सियासत तो बदलती रही मगर कुरान वही रहा। गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की मिसाल, जब रियासत बढ़ गई तो निज़ाम चलाना मुश्किल होने लगा। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नए गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए, जिनमें से कई उनके रिलेटिव्स थे, जिसमें मरवा इब्न अल-हकम और अब्दुल्ला इब्न साद। ये फैसला पॉलिटिकल तौर पर ठीक था क्योंकि वो लोग तजुर्बा रखते थे, मगर कुछ लोगों ने इसे नेपोटिज्म समझा। यहाँ से फितने का बीज बोया गया।
جب حکومت بڑھی تو انسانی لائلٹیز بھی بدل گئیں، دین سے زیادہ سیاست میں طاقت کا ڈلنا شروع ہوا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں کچھ لوگ خاص طور پر ایجپٹ اور کوفہ سے مدینہ آئے اور انہوں نے خلیفہ کے خلاف شکایتیں اٹھائی۔ ان شکایتوں کے پیچھے اصل مقصد دین نہیں، سیاسی اور قبیلائی طاقت تھی۔ یہ پہلا دور تھا جہاں اسلام کے اندر پولیٹیکل ڈیسنٹ اٹھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر سے کام لیا اور جنگ کرنے سے منع کر دیا۔ آخرکار 656 عیسوی میں باغی لوگ ان کے گھر گھس آئے اور جب قرآن پڑھ رہے تھے تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف ایک خلیفہ کا قتل نہیں تھا بلکہ ایک دور کا اقتدام کا عالم تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سنبھالنے کا وقت اسلام کے نئے کسوٹی پر تھا۔ ایک طرف قرآن اور سنت کا نظام تھا اور دوسری طرف قبیلے سیاست اور بدلہ لینے کی روایت۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت نہیں بلکہ زخمی امت ملی تھی۔ بیٹل آف کیملز اینڈ سفنز۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب کی کہ قاتل کو سزا دی جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے امن قائم ہو پھر انصاف۔ اس اختلاف نے جنگ جمال بیٹل آف کیمل کو جنم دیا۔ یہ جنگ دین پر نہیں، فیصلے کے وقت پر ہوئی۔ ایک طرف فوراً انصاف، دوسری طرف امن کے لیے صبر۔ پھر بیٹل آف صفن 657 عیسوی میں ہوئی جہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ تھی۔ صفن کے بعد سیاسی عقیدے میں بدل گئی اور امت کے اندر پہلی دفعہ تفریق کا آغاز ہوا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سائڈ سے فیصلے کرنے والے لوگوں کو اجازت دی تو کچھ لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ لوگ کہتے تھے حکم صرف اللہ کا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں مگر انصاف لوگوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ یہ دور اسلام کے اندر پولیٹیکل تھیولوجی کی بنیاد بنا۔ یہاں سے خلافت اور شعور کا کانسیپٹ پر علم اور سیاست دونوں کی بنیاد رکھی گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 661 عیسوی میں جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے تو ایک خارجی نے ان پر حملہ کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد اسلام کا مرکز سیریا شفٹ ہو گیا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امیاد کیلپیٹ کا آغاز ہوا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد خلفائے راشدین کا نورانی دور ختم ہوا اور اسلام ایک دنیا کی طاقت بن چکا تھا۔ اسلام کا پہلا دور 632 عیسوی سے لے کر 661 عیسوی صرف کنکویسٹ کا سلسلہ نہیں تھا، یہ ایک ایمان پر مبنی موومنٹ تھی جسے انہوں نے دی بلیورز موومنٹ کہا۔ ان کے مطابق اسلام کا پہلا لشکر عقیدہ اور انصاف کے مشن پر تھا۔ فتح نے ایک مورل سیولائزیشن کو جنم دیا اور نہ کہ ظلم اور لوٹ کو۔ ارلی کیلپس، ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو گورننس اسپریچولیٹی کا مثال دی۔ اسلام نے پہلی دفعہ ایک انکلوسیو امت کا کانسیپٹ دیا جہاں عرب اور نان عرب برابر تھے۔ پہلے مسلمان دنیا جیتنے نہیں، انصاف پھیلانے نکلے تھے۔ ان کا مقصد زمین نہیں، انسانی روح کو آزاد کرنا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مدینے سے نکلا تو لوگوں نے سوچا یہ صرف عرب کی آواز ہے، لیکن صرف 30 سال میں اسلام نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ عرب، پرشیا، روم، ایجپٹ اور افریقہ تک نیا نظام آیا۔ یہ نظام تلوار سے نہیں، قلب کے ایمان اور عدل سے بنا۔ خلفائے راشدین نے دنیا کو بتایا کہ حکومت صرف طاقت سے نہیں چلتی، وہ انصاف، تقوی اور اخلاص سے قائم ہوتی ہے۔ یہ تھا اسلام کا پہلا دور، دی بلیورز امپائرز۔